Today we are going to see one new method for this operation research linear programming problem topic, right? So for that, here look at the screen. We are going to see one special case also, and we are going to see one new method, right? So look at the problem. What you are given is, you are given one linear programming problem, right? And we are going to see one special case also, that is infeasible solution, right? We are going to see one special case that is having infeasible solution, right? So here just look at the problem. What you are given is maximize z is equal to objective function you are given, right? You are given one objective function, and how many constraints you are given? There are two constraints. This is first one and this is the second one, right? And how many decision variables are there? There are three decision variables: one, x1, x2, and x3, right? So here you need to see that if you have seen, then you can see in the constraint area that one constraint is about less or equals to type, but another constraint is about greater than or equals to type, right? If you have observed, we have not done any example related with this greater than or equal to type, right? તમને ખબર હશે કે આપણે એક બી ન્યુમેરિકલ આ greater than or equal to type નો નથી કર્યો હજુ સુધી, right? So for that, what we are going to do is, today we are going to see this new method that is called as big M method, that we are going to see today, right? So here let us move to that method, and before solving this problem, let me make you clear that for this thing you need to remember this. If you are given a less or equals to type constraint, then what you are going to do is you are going to add one slack variable with one coefficient, right? If the constraint is greater than or equal to, like today we are going to see one constraint that is greater than or equal to, then you need to add one surplus variable or slack variable. Actually it is called surplus variable. It will be with negative sign, right? Surplus variable with negative sign, and you need to add one artificial variable also, that is with plus sign, right? So if the constraint is greater than or equal to type, then you need to add two types of variable. One is artificial variable and one is with negative coefficient, that is a surplus variable, right? That you need to remember. And if the constraint is only equal to type, then there is only one artificial variable, say a1, right? In the second case, there will be one surplus variable s1 that will be with positive sign, and one artificial variable with, sorry, surplus variable with negative sign and artificial variable with positive sign. Likewise you need to do, right? This you need to remember. So let us move to the problem. Here this is the problem you are given. Two constraints are there. One is less or equals to type, another one is the greater than or equal to type, and this is the objective function, right? So before directly solving it, here you can see that here we have already learned the graphical method, right? તમે graphical method જોઈ ગયા છો. તેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, તો ગ્રાફિકલ મેથડમાં તમે જો સોલ્વ કરો તો એક ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન માટે આ ટાઈપનો ગ્રાફ આવતો હતો, બરાબર? જો બે વેરિયેબલ હોય તો, જો તમારી ગ્રાફિકલ મેથડમાં ખાલી બે ડિસિઝન વેરિયેબલ હોય અને આપણે ગ્રાફિકલ મેથડથી સોલ્વ કરીએ તો ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન ક્યારે કહેવાતું હતું કે જ્યારે આપણો જે રિજન છે એ કોમન રિજન આપણને મળે જ નહીં, બરાબર? હિયર this is the common region for this is the region for one line and this is the region for second line. Now if there is no common region between those two lines, then we can say that it is a having infeasible solution, right? તો હવે આવી રીતના સિમ્પ્લેક્સ મેથડમાં કેવી રીતના ખબર પડે કે આનું સોલ્યુશન ઇનફિઝિબલ છે. So let us move to numerical. Here this is the problem that you are given. આ જે છે તમને ડેટા આપ્યો છે તે છે, બરાબર? આના પરથી તમારે કરવાનું શું છે, તો ભાઈ આના પરથી તમારે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટમાં આને કન્વર્ટ કરવાનું છે, right? So to convert this into standard format, first of all what we are going to do is, this is less or equals to constraint, so we are adding one slack variable, that is s1. So this will be becoming like this: x1 plus x2 by 2 plus x3 by 2 plus s1 is equal to 1. This first constraint we are writing like this, right? Now if we talk about the second constraint, then this
second constraint is having greater than or equal to sign. So left hand side is greater than right hand side, right? So to make the balance we need to subtract something from left hand side, બરાબર? બંનેને બેલેન્સ કરવા માટે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પરથી કંઈ સબટ્રેક્ટ કરવું પડશે. સો હિયર we can write like this: 3 by 2x1 plus 2x2 plus x3 minus s2, this is the surplus variable, is equal to 8. આવું આપણને મગજમાં છે કે આવું કરવું જોઈએ. But here one thing you need to note that if we put x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0, then the value of s2 will be how much? s2 will be becoming minus 8, right? s2 ની વેલ્યુ આ 3 0 મૂકશું તો શું થશે? -8 થશે. Now this initial basic feasible variable should not be having any negative value, બરાબર? એ બધાની વેલ્યુ greater than or equal to 0 જ હોવી જોઈએ. That is the main problem. So here we cannot leave this alone with minus s2 only, બરાબર? અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આપણે x1 x2 અને x3 માં 0 મૂકીશું અને ખાલી અહીંયા માઇનસ s2 હશે તો s2 ની વેલ્યુ શું આવશે? -8 આવશે, બરાબર? અને નેગેટિવ વેલ્યુ એ હોવી નહીં જોઈએ, એટલું ટોલરેબલ નથી કે નેગેટિવ વેલ્યુ આ s2 એટલે કે સરપ્લસ વેરિયેબલની નેગેટિવ વેલ્યુ આવે તે ચલાવી લેવાય નહીં, બરાબર? વી નીડ ઓનલી પોઝિટિવ વેલ્યુ ઓર 0, બરાબર? તો એના માટે what we are doing is we are adding one more variable that is called as artificial variable, is a1. આ a1 જે છે એને આપણે નવો વેરિયેબલ એડ કરીએ છીએ, that is artificial variable, that is called as a1, and that is with positive sign, બરાબર? So that the dilemma will be resolved, બરાબર? અને તમારો જે વેરિયેબલ ઇનિશિયલ બેઝિક ફિઝિબલ સોલ્યુશન છે તે બી પોઝિટિવ જ આવે, એના માટે આપણે એક આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરીએ છીએ, બરાબર? આ અલ્ગોરિધમ પરથી આવેલું છે, બરાબર? આના એકદમ ડિટેલમાં જવાની તમારે જરૂર નથી, નહીં તો ગૂંચવાઈ જશો. એટલું યાદ રાખવાનું કે ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ટાઈપનો કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય તો તમારે શું કરવું પડશે? યુ નીડ ટુ સબટ્રેક્ટ વન સરપ્લસ વેરિયેબલ એન્ડ એડ વન આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ, એટલું તમારે યાદ રાખવાનું, બરાબર? તો અહીંયા જોઈએ કે નવું શું બનશે? આ પહેલો કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ, ધેટ વિલ બી લાઈક ધીસ ઓનલી, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ, બરાબર? આ તો આવો જ રહેશે કે જેમાં એક સ્લેક વેરિયેબલ એડ કર્યો છે, બરાબર? નાઉ ઇફ વી ટોક અબાઉટ ધ સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ, હિયર આ સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં માઇનસ s2 પ્લસ a1 આવશે. હિયર યુ કેન સી I have rewritten here 3 by 2x1 plus 2x2 plus x3 minus s2, this is the surplus variable, plus a1 is equal to 8, બરાબર? તો સેકન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ તમારો આ રીતનો બનશે અને જેમાં આ બધા જે છે તે ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આવશે, બરાબર? તો એ યાદ રાખજો કે ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ટાઈપનો કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય તો તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે એક સરપ્લસ વેરિયેબલ ડિડક્ટ કરવાનો અને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરવાનો, જ્યારે ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ટાઈપનું કન્સ્ટ્રેન્ટ હોય અને ઇક્વલ ટુમાં કન્વર્ટ કરવું હોય ત્યારે, બરાબર? લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ હોય ખાલી ત્યારે તમારે ખાલી એક સ્લેક વેરિયેબલ એડ કરવાનું, બરાબર? આ યાદ રાખવાનું તમારે. નાઉ લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્ટેપ કે આ બંને વેરિયેબલ આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટમાં એડ કર્યા, બટ there should not be no effect on the objective function, બરાબર? ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન જે છે એની કોઈ ઇફેક્ટ એના પર હોવી નહીં જોઈએ, બરાબર? તો હવે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં આપણે શું કરીશું? તો z is equal to, here you can see x1 plus 2x2 plus x3 plus આ જે s1 હતો તેને શું કરીશું? 0 કોફિશિયન્ટ, 0 into s1 plus s2 જે હતો તે 0 into s2. Now one more thing you need to remember is the artificial variable that we are adding here, that should be eliminated from the table, બરાબર? આ જે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરીએ છીએ તેમાં એ ટેબલમાંથી નીકળી જવું જોઈએ, બરાબર? એ આપણો જે ટેબલ બનાવીએ છીએ સિમ્પ્લેક્સ ટેબલ, તેમાં એ રહેવો જ નહીં જોઈએ આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ, બરાબર? એ એની પ્રેઝન્સ જ હોવી નહીં જોઈએ આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ. તો એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? તો જ્યારે મેક્સિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એવા પ્રોબ્લેમમાં આ એ આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલને ટેબલમાંથી કાઢી નાખવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? તો એને નેગેટિવ વેલ્યુ આપવાની ટ્રાય કરીએ છીએ, બરાબર? કે જેથી એ નંબર ઓફ ઇટરેશનમાં સિમ્પ્લેક્સ મેથડમાંથી નીકળી જાય. તો એના લીધે આપણે આ આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલને કોઈ બહુ મોટી વેલ્યુ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ, દેટ ઇઝ એ મોટી વેલ્યુ કઈ છે? m, બરાબર? અને એ એમથી એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ, એના લીધે આ મેથડને કહેવાય છે બિગ એમ મેથડ, બરાબર? આ યાદ રાખજો, આ બિગ એમ મેથડ અને કેમ કહેવાય છે? તો આમાં જ્યારે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ જે છે
એને ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં આપણે રખવાનું હોય ત્યારે એના સાથે આપણે એક બહુ મોટી વેલ્યુ કે જે કઈ છે એમ છે, કેપિટલ એમ, તેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. અને જ્યારે મેક્સિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હોય તો એનો કોફિશિયન્ટ નેગેટિવ રાખીશું. એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકશો -m × a1 લખ્યું છે, બરાબર. આ યાદ રાખજો. જ્યારે મેક્સિમાઇઝ હશે તો -m × a1 હશે અને મિનિમાઇઝ હશે તો +m × a1. કેમ? આપણે ઓપોઝિટ કરવાનું છે કે z ને જો મેક્સિમાઇઝ કરવાનો હોય તો m ને નેગેટિવ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનો. એવું કેમ કરીએ? કારણ કે એવું કરશું તો એ ટેબલમાંથી નંબર ઓફ ઇટરેશનમાં આ તમારો આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ નીકળી જશે, ટેબલમાં હશે જ નહીં, બરાબર. બેસિક વેરિયેબલની લાઈનમાં જે આપણે લખીએ છીએ ટેબલમાં તેમાં એ વેરિયેબલ નીકળી જશે. તો એ વેરિયેબલને કાઢી નાખવા માટે, કારણ કે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ છે, એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એના માટે આપણે એને ઓપોઝિટ સાઇન સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીને m થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ, રાઈટ. સો હિયર યુ કેન સી કે મેક્સિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ છે આપણો, તો એના લીધે આપણે m × a છે તેને નેગેટિવ સાઇન આપી છે, બરાબર. જો મિનિમાઇઝ હતે તો અહીંયા પોઝિટિવ સાઇન આપણે રાખશે, બરાબર. અને બીજી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા આપણે a ને કોઈ બહુ મોટી વેલ્યુ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ કેપિટલ M, અને એના લીધે આને કઈ મેથડ કહેવાય છે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ બિગ M મેથડ, રાઈટ. સો ધેટ વોઝ અબાઉટ બિગ M મેથડ. કે એમાં તમારે ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે કે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોય તો તેમાં આ સરપ્લસ વેરિયેબલ અને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ ડિડક્ટ અને એડ કરવાના. બીજું, જ્યારે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં લખો તો સ્લેક વેરિયેબલ અને સરપ્લસ વેરિયેબલને તો 0 કોફિશિયન્ટ જ આવશે. આ જે બતાવું છું તે બંનેના 0 જ આવશે. પણ જે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ હશે, આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એનો કોફિશિયન્ટ m આવશે, અહીંયા જે બતાવ્યો છે તે m. અને જો મેક્સિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હશે તો એની સાથે નેગેટિવ સાઇન આવશે. જો મિનિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હશે તો પોઝિટિવ સાઇન આવશે. અહીંયા આપણો પ્રોબ્લેમ કેવો છે? મેક્સિમાઇઝ ટાઈપનો છે. તો એને લીધે આપણી જે સાઇન છે દેટ ઇઝ નેગેટિવ, કે જેના લીધે ટેબલમાંથી નીકળી જશે, જે તમને હું બતાવીશ. સો લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હિયર હવે આપણે પાછું શું કરવાનું છે, જે તમને ખબર છે કે ટેબલ બનાવવાનું છે, બરાબર. તો ટેબલ બનાવવા માટે શું કરીશું? પાછું સીજે રો પહેલા બનાવીશું. તો સીજે રો માટે તમારે શેમાં જોવાનું? ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં. આ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં જોવાનું, જેમાં કોફિશિયન્ટ કયા છે? 1 છે અહીંયા, પછી 2, પછી અહીંયા x3 નો 1, પછી 0, 0 અને -m. તો એ બધા કોફિશિયન્ટ ક્યાં લખવાના તમારે? આ સીજે રોમાં લખી દેવાના, બરાબર. એ તમે અહીંયા લખ્યા જ છે. તો 1, 2, 1, 0, 0 અને -m. અહીંયા તમે જોજો -m છે, બરાબર. તો એ કોફિશિયન્ટ તમે અહીંયા લખી દીધા. એના પછી એની સાથે જે મલ્ટીપ્લાયમાં છે તે વેરિયેબલ લખીએ. તો પહેલા સાથે x1, પછી x2, x3, s1, s2 અને a1, બરાબર. આ આપણને ખબર છે, બેસિક જે આઈડિયા છે તે. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ વોટ? નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ યુ નીડ ટુ write down the basic variable column. This is the column for basic variable and this is the column for coefficient of basic variable, બરાબર. હવે અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો બીજી, કે બેસિક વેરિયેબલની જે કોલમ છે તેમાં તમારે ખાલી પોઝિટિવ સાઇન વાળા વેરિયેબલ જ લખવાના છે, બરાબર. અહીંયા તમે જુઓ તો તમે જે વેરિયેબલ એડ કર્યા છે નવા, તે કયા કયા છે? s1, s2 અને a1 એ નવા વેરિયેબલ એડ કરેલા છે બેસિક ઇનિશિયલ બેસિક ફિઝિબલ સોલ્યુશનમાં, બરાબર. પણ હવે તમારે ટેબલમાં જે લખો છો બેસિક વેરિયેબલ, તેમાં ખાલી પોઝિટિવ સાઇન વાળા લખવાના છે. કન્સ્ટ્રેન્ટમાં જેની પોઝિટિવ સાઇન હોય તે, બરાબર. તો કન્સ્ટ્રેન્ટમાં તેની પોઝિટિવ સાઇન ક્યાં ક્યાં છે? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો, ધીસ ઇઝ s1 અહીંયા કન્સ્ટ્રેન્ટમાં એન્ડ ધીસ ઇઝ a1, બરાબર. એ બંનેની પોઝિટિવ સાઇન છે કન્સ્ટ્રેન્ટમાં. તો તમારે એ જ લખવાના બેસિક વેરિયેબલની કોલમમાં. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો s1 લખ્યો છે અને બીજો લખ્યો છે a1, બરાબર. s2 નથી લખ્યો કારણ કે આ બંને રો જે છે તે કન્સ્ટ્રેન્ટની રો છે. શેની રો છે? કન્સ્ટ્રેન્ટની રો. અને કન્સ્ટ્રેન્ટની રોમાં જેનો પોઝિટિવ સાઇન હશે, બરાબર, તે જ તમારે અહીંયા લખવાના. તો અહીંયા પોઝિટિવ 1 છે, તેની સાથે મલ્ટીપ્લાય s1 છે અને પોઝિટિવ 1 ની સાથે મલ્ટીપ્લાય a1 છે. s2 એ નેગેટિવ સાઇન છે એટલે એ બેઝિક વેરિયેબલમાં લખવાનો નથી, બરાબર. તો અહીંયા s1 અને a1 આપણે લખી દીધા. એના પછી આ બંનેના કોએફિશિયન્ટ જે છે તે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં પાછા જોવાના. આ કોએફિશિયન્ટ ઓફ બેઝિક ઇનિશિયલ બેઝિક ફિઝિબલ સોલ્યુશન છે, તેના કોએફિશિયન્ટ s1 નો કોએફિશિયન્ટ જે છે તે અહીંયા 0 છે, તો અહીંયા 0 લખી દીધો. અને a1 નો કોએફિશિયન્ટ અહીંયા -m છે, બરાબર, અને અહીંયા -m લખી દીધો, બરાબર. તો એ બંને આપણે લખી દીધા.
એના પછી બાકીની જે વેલ્યુ છે, બાકીની વેલ્યુ એટલે કઈ વેલ્યુ, આ અંદરની વેલ્યુ, તે તો તમારે કન્સ્ટ્રેન્ટમાં જોઈને જ લખવાની છે, બરાબર. કન્સ્ટ્રેન્ટમાં તમારે જોવાનું ક્યાં, અહીંયા, કે વનની સાથે કયો કોફિશિયન્ટ છે, x1ની સાથે 1, 1/2, 1/2, 1, s2 નથી અને a1 નથી, તો 0 0 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર 1. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 1, 1/2, 1/2, 1, 0 0 અને 1. એવી જ રીતના સેકન્ડ લાઇનનું બી તમારે લખી દેવાનું, બરાબર. એટલે એ તમને આ તો તમને આવડી જશે. આફ્ટર દેટ વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ zj. હવે zj કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, તો એ કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ થશે, તો 0 × 1 પ્લસ -m × 3/2, બરાબર. તો એનો આન્સર શું આવશે, -3m/2 એવો આન્સર આવશે. પછી 0 × 1/2 પ્લસ -m × 2, that will be -2m, બરાબર. પછી 0 × 1/2 પ્લસ -m × 1, that will be -m. એવી જ રીતના તમારે બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો તો એની વેલ્યુ આવશે zj ની આ રીતની, બરાબર. -3/2m, -2m, -m, 0m, -m અને -8m. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમને ખબર જ છે શું કરવાનું, cj - zj તમારે ફાઇન્ડ કરવું પડશે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં, બરાબર. તો cj - zj કેવી રીતના ફાઇન્ડ થશે, આ cj વાળી રો છે ઉપર જે છે તે, અને zj વાળી રો કઈ છે, આ છે, બરાબર. તો cj - zj કરીએ, 1 - -3/2, that will be 1 + 3/2, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. 2 - -2m, that is 2 + 2m. 1 - -m, that will be 1 + m. 0 - 0, that will be 0. 0 - m, that will be how much, -m. And last is -m minus -m, that is cancelled, so it will be 0. તો આ cj - zj આવી ગયું આપણું. Now next step what you need to do is you need to check cj - zj less or equal to 0 છે કે નહીં, બરાબર. તો અહીંયા cj - zj less or equal to 0 છે કે નહીં તે ચેક કરવાનું છે. એ કેવી રીતના ચેક કરશો, તો એના માટે તમારે જોવું પડશે બધી વેલ્યુ. હવે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે m જે છે તે કેવી છે, ખાલી m જે છે તે પોઝિટિવ લાર્જ વેલ્યુ છે, એકદમ લાર્જ વેલ્યુ, બરાબર, પણ પોઝિટિવ m પોતે એકલો m હોય તે, બરાબર. તો આ બધામાં લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે કે નહીં બધા એ જોવું હોય તો શું કરવું પડશે, તો પહેલા 1/3 1 + 3/2m એ પોઝિટિવ છે, લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 નથી. પછી આ 2 + 2m લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 નથી, 1 + m લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 નથી, આ 0 લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, -m લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે કારણ કે નેગેટિવ છે, અને 0 એ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, બરાબર. તો અહીંયા 3 જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ આવે છે કારણ કે એની પોઝિટિવ સાઇન છે, બરાબર. તો એનો મતલબ આપણે નવું ટેબલ બનાવવું પડશે, અને નવું ટેબલ બનાવવા માટે, કારણ કે આપણે ઓપ્ટિમાઇઝેશન પર નથી પહોંચ્યા, એટલે નવું ટેબલ બનાવવા માટે કી કોલમ ડિસાઇડ કરવી પડશે. તો કી કોલમ ડિસાઇડ કરવા માટે શું વિચારવું પડશે, મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ છે cj - zj ની રોમાં, તો આમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ આવશે, આ 3 તો આવે જ નહીં, બરાબર, 0 0 અને -m છે. હવે આ જે બાકીની વેલ્યુ છે એમાંથી મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ આવશે, તો એના માટે તમારે જોવાનું કે m નો કોએફિશિયન્ટ કયામાં સૌથી વધારે છે. અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે, અને અહીંયા 1.5 છે 3/2. એટલે આ જે 2 જે છે સેકન્ડ રો, સેકન્ડ કોલમ વાળો 2m વાળું, તેમાં m નો કોએફિશિયન્ટ સૌથી વધારે છે, બરાબર. એનો મતલબ કે આ ઓવરઓલ વેલ્યુ જે છે તે સૌથી વધારે હશે, બરાબર. એમાં +1 કરેલા છે, +2 કરેલા છે, +1, એ બધું તો બરાબર છે. એ બધી વેલ્યુ એમની કમ્પેરિઝનમાં બહુ નાની છે, એમ પોતે બહુ મોટી વેલ્યુ છે, બરાબર. તો એની સાથે 2 ને મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે, તો ઓવરઓલ વેલ્યુ આ સેકન્ડ કોલમની વધી જશે. તો કહેવાનો મતલબ કે સેકન્ડ કોલમ જે છે તેને આપણે કી કોલમ લઈએ છીએ કારણ કે એની વેલ્યુ સૌથી વધારે છે. 2 + 2m ઇઝ ગ્રેટર, કારણ કે અહીંયા 1.5m છે અને અહીંયા એકલું m છે, તો એ બધામાં 2m વાળું જે છે તે સૌથી વધારે છે, તો એને આપણે કી કોલમ લઈએ છીએ, બરાબર. હવે કી કોલમ ડિસાઇડ કર્યા પછી કી રો ડિસાઇડ કરવી પડશે. તો કી રો ડિસાઇડ કરવા માટે અહીંયા જુઓ, આ થીટા એટલે કે રેશિયો ફાઇન્ડ કરવો પડશે. રેશિયો કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવાનો, તો એના માટે આ સોલ્યુશન વાળી કોલમ છે, બરાબર, તેને કોનાથી ડિવાઈડ કરવી પડશે, આ કી કોલમની વેલ્યુ સાથે. તો 1 / 1/2 કેટલું થશે, 1 / 1/2, that will be 2,
એન્ડ 8 ડિવાઇડેડ બાય 2 કેટલું થશે? દેટ વિલ બી 4. બરાબર, તો આ રેશિયોમાં તમને મળી જશે. અહીંયા 2 આવ્યો અને અહીંયા 4 આવ્યો. હવે કી રો કેવી રીતના સિલેક્ટ કરવાની? તો મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ, તો મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ અહીંયા કઈ છે? 2 છે. તો આ રો જે છે તમારી દેટ વિલ બી અ કી રો. અહીંયા જોઈ શકો છો તમે, આ 2 જે છે તે મિનિમમ પોઝિટિવ વેલ્યુ છે, તો આ તમારી કી રો થઈ ગઈ અને આ તમારી કી કોલમ છે અને આ જે છે તે તમારો કી એલિમેન્ટ છે. નેક્સ્ટ ટેબલમાં તમારો કયો વેરિયેબલ નીકળી જશે? તો આ S1 વેરિયેબલ છે જે કી રોનો છે તે ઇનિશિયલ બેઝિક ફિઝિબલ સોલ્યુશનનો વેરિયેબલ નીકળી જશે અને એને બદલે શું આવશે એન્ટર થતું? તો આ x2 જે છે તે એન્ટર થશે નેક્સ્ટ ટેબલમાં. બરાબર, તો લેટ અસ મૂવ ટુ નેક્સ્ટ ટેબલ. હાઉ ટુ મેક ધેટ નેક્સ્ટ ટેબલ ઇઝ, એના માટે તમારે શું કરવું પડશે? નવું ટેબલ બનાવવા. તો જે કી રો જે હોય તેમાં કી એલિમેન્ટને 1 બનાવવાની ટ્રાય કરવી પડશે. બરાબર, તો કી એલિમેન્ટ કયો છે? અહીંયા 1/2 છે. એને 1 બનાવવાની ટ્રાય કરવા માટે એને 1/2 થી ડિવાઈડ કરવું પડશે. તો આને 1/2 થી ડિવાઈડ કરશો એટલે શું આવશે? 1 આવશે, જે અહીંયા રેડમાં લખ્યું છે આયરું. બરાબર, પછી આ ફર્સ્ટને 1/2 થી ડિવાઈડ કરશો એટલે 2 આવશે. પછી 1/2 ને 1/2 થી ડિવાઈડ કરશો એટલે આ 1 આવશે. અહીંયા 1 ને 1/2 થી ડિવાઈડ કરશો એટલે 2 આવશે. 0 ડિવાઇડેડ બાય 1/2 ઇઝ 0. 0 ડિવાઇડ બાય 1/2 ઇઝ 0. 1 ડિવાઇડેડ બાય 1/2 ઇઝ 2. બરાબર, તો તમને નવી વેલ્યુ કઈ મળશે? આ રેડમાં લખી છે તે નવી વેલ્યુ છે. બરાબર, નવા ટેબલમાં આ બધી નવી વેલ્યુ મળશે 1/2 થી ડિવાઈડ કરીને, એટલે કે કી એલિમેન્ટથી ડિવાઈડ કરીને. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો x2 આવી ગયો છે S1 ની જગ્યાએ. બરાબર, x2 આવી ગયો છે અને એનો કોએફિશિયન્ટ અહીંયા કયો હતો? 2 હતો. તો એ 2 અહીંયા આપણે લખી દીધો છે. બાકી આ A1 અને -m તો સેમ જ રહેશે. બરાબર, હવે આ તો પહેલી રોની નવી વેલ્યુ આવી ગઈ, પણ આ જે બ્લુમાં જે છે સેકન્ડ રો, એની નવી વેલ્યુ કેવી રીતના આવશે? તો એની નવી વેલ્યુ મેળવવા માટે આ ફોર્મ્યુલા પાછો યાદ કરવો પડશે. ન્યૂ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ વેલ્યુ માઇનસ કોરસ્પોન્ડિંગ રો વેલ્યુ ઇન્ટુ કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ. બરાબર, તો અહીંયા તમે જુઓ, એકનું હું કરીને બતાવું. બરાબર, ધારો કે આનું કરવું છે 3/2 નું, તો અહીંયા ઓલ્ડ વેલ્યુ કઈ છે? 3/2 છે માઇનસ કોરસ્પોન્ડિંગ કી એલિમેન્ટ, કોરસ્પોન્ડિંગ રો એલિમેન્ટ કયો છે? તો એનો રોનો એલિમેન્ટ કી રોનો એલિમેન્ટ કયો છે? તો એનો આપણે જોવો પડશે અહીંયા, કે જે હતો 1, જૂના ટેબલમાં જોવાનું. બરાબર, જે હતો 1 અને કોરસ્પોન્ડિંગ કોલમ એલિમેન્ટ કયો બનશે? તો 2 બનશે. તો 1 અને 2, તો અહીંયા આવશે 1 × 2 ડિવાઇડેડ બાય કી એલિમેન્ટ કયો હતો? તો કી એલિમેન્ટ અહીંયા તમને સાઈડમાં બતાવ્યો, આ 1/2 જે છે તે કી એલિમેન્ટ હતો, ડિવાઇડેડ બાય 1/2. તો આનો શું થશે? 3/2 માઇનસ આ 2 ઉપર જશે એટલે 3/2 માઇનસ 4 થઈ જશે. તો આનો આન્સર શું આવશે? 3/2 માઇનસ 4 એટલે 3/2 માઇનસ 4. તો 4 2 ઝા 8. તો 3 minus 5/2, 3 minus 8/2, that will be -5/2. -5/2 આનો આન્સર આવશે. બરાબર, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ -5/2 લખ્યો છે. બરાબર, આ -5/2 એ કોની નવી વેલ્યુ છે? આ 3/2 ની નવી વેલ્યુ આવી ગઈ છે. બરાબર, એવી રીતના તમે ફોર્મ્યુલા મૂકીને બધી નવી વેલ્યુ મેળવશો એટલે શું આવશે? આ તમને સેકન્ડ રો આખી બની જશે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું કરવાનું? પાછું ZJ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. ZJ કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ થશે? 2 × 2 પ્લસ -m × -5/2. તો શું આવશે? 2 × 2 4, આ 4 પ્લસ આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે 5m/2. બરાબર, એટલે આ આવશે. એ રીતના 2 × 1 પ્લસ -m × 0 એટલે 2. એવું કરતાં કરતાં તમારે બધી ZJ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. બરાબર, એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ યુ નીડ ટુ calculate what you need to calculate, that is Cj minus Zj. બરાબર, તો Cj minus Zj કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થશે? તો 1 માઇનસ આખું ટર્મ કરવાનું, 1 minus 4 plus 5/2m. બરાબર, તો આખા ટર્મને માઇનસ લગાડવાનો છે. તો 1 minus 4 એટલે કેટલા થશે? -3 થશે અને 5/2 ને બી માઇનસ લાગશે એટલે -5/2m. પછી 2 minus 2, this 2 minus 2, that will be how much? That will be 0. પછી 1 માઇનસ આખું ટર્મ
તો 1 - 2 એટલે -1 અને એમની સાથે માઇનસ લાગશે એટલે -1 બાય -1 - m 0 માઇનસ આખું ટર્મ એટલે -4 - 4m then 0 - m એટલે -m -m minus this -m that will be 0 બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું તો cj - zj લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આવી ગયા છે કે નહીં તે ચેક કરીએ બરાબર. તો અહીંયા cj - zj જે છે તે લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે. ચેક કરીએ. આ ફર્સ્ટ કોલમ જે છે તેમાં -3 - 5/2m છે. હવે એમ પોતે બહુ મોટી વેલ્યુ છે પોઝિટિવ, પણ એની સાથે તમે નેગેટિવ મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આ આખું તમારું ટર્મ નેગેટિવ થઈ જાય. તો આ કરેક્ટ છે. પછી આ લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે તો છે. પછી આ -1 - m છે તો લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે બરાબર. એમની સાથે નેગેટિવ મલ્ટીપ્લાય છે. -4 - 4m લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે. This is also -m લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે. This is also લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0. એનો મતલબ કે cj - zj લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 ફૂલફિલ થાય છે બરાબર. એટલે આપણે ઓપ્ટિમાઇઝેશન પર પહોંચી ગયા છે, સોલ્યુશન પર પહોંચી ગયા છે, એનો મતલબ એવો થયો બરાબર. પરંતુ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ટેબલમાં કે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ હજુ રહી ગયો છે. a1 જે છે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ તે અહીંયા હોવો નહીં જોઈતો હતો બરાબર. અહીંયા કંઈ બીજું હોવું જોઈતું હતું એની જગ્યાએ, કાં તો s1 હોતે તો ચાલતે અથવા x1 હોતે તો ચાલતે બરાબર. આ a1 નહીં હોવો જોઈતો હતો. એનો મતલબ જ્યારે જ્યારે સિમ્પ્લેક્સ મેથડમાં બરાબર આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ તમારો અહીંયા બેસિક વેરિયેબલની કોલમમાં રહી જાય, આ બતાવેલો છે ત્યાં, ત્યારે એવા પ્રોબ્લેમને કહેવાય કે ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન છે આનું બરાબર. એને શું કહેવાય તો એને કહેવાય ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન, એટલે કે આનું સોલ્યુશન પોસિબલ નથી બરાબર. આ ધ્યાન રાખજો કે આપણે શું છે ઓપ્ટિમાઇઝેશન પર તો પહોંચી ગયા છે. અહીંયા તમને બતાવું ઓપ્ટિમાઇઝેશન પર પહોંચી ગયા છે એવું કઈ રીતના ખબર પડી, કારણ કે આપણે અહીંયા લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 ફોલો થઈ ગયું. cj - zj લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આખી રોમાં ફોલો થઈ ગયું, એટલે કે હવે નવું ટેબલ બનાવવાની જરૂર નથી. પણ અહીંયા આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ રહી ગયો છે. આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ કોઈ બી હિસાબે તમારા સિમ્પ્લેક્સ ટેબલમાં રહી નહીં જવો જોઈએ, પણ અહીંયા રહી ગયો છે. તો એનો મિનિંગ એ થયો કે આ પ્રોબ્લેમનું જે સોલ્યુશન છે તે કેવું છે, ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન છે. તો આવું આવે પછી તમારે લખી દેવાનું કે ધીસ linear programming problem is having infeasible solution બરાબર. એવો આનો મતલબ થાય. તો આ તમારો ન્યુમેરિકલ તો અહીંયા પતી ગયો, પણ અહીંયા તમારે યાદ રાખવાની જે વસ્તુ છે તે તમને પાછી સમજાવી જાઉં. કઈ કઈ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે તે કે પહેલી વાત આ જે મેં કીધેલું તે કે જ્યારે જ્યારે તમારા કન્સ્ટ્રેન્ટ જે છે એમાં તમારે જોવાનું લેસ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ હોય તો ખાલી એક સ્લેક વેરિયેબલ એડ કરવાનો બરાબર. ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોય તો એક સરપ્લસ વેરિયેબલ ડિડક્ટ કરવાનો અને એની સાથે બીજો એક આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરવાનો, જે આજે આપણે કર્યું તેવું બરાબર. અને એની સાથે બિગ એમ મેથડ વાપરી કાઢવાની, એમ વાળી બિગ એમ મેથડ યુઝ કરી દેવાની. અને થર્ડ, જો ખાલી ઇક્વલ ટુ હોય તો ખાલી આપણે એક આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરવાનો જે તમારા ટેબલમાંથી નીકળી જ જાય. જો નહીં નીકળે, જેવું કે આજે થયું, નહીં નીકળે તમારા ટેબલમાંથી, એનો મતલબ કે તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન ફિઝિબલ નથી બરાબર. બીજી એક વસ્તુ પાછી યાદ કરાવી દઉં કે આજે આપણે બિગ એમ મેથડ જોયા છે બરાબર. આજે આપણે કઈ મેથડ જોઈ છે, બિગ એમ મેથડ જોઈ છે અને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલનો યુઝ કર્યો છે. અને હજી એક વસ્તુ સમજાવું કે જ્યારે જ્યારે આપણે સરપ્લસ વેરિયેબલ ડિડક્ટ કરીએ ત્યારે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ એડ કરવાનો, પણ તમારું જે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શન છે બરાબર તેમાં ધ્યાન રાખજો. આ ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં તમારે આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલનો જે મલ્ટીપ્લાયર છે તેને એમ રાખવાનો છે બરાબર. 0 નથી રાખવાનો s1 અને s2 ની જેમ. અહીંયા તમે s1 અને s2 માં 0 રાખ્યો છે, પણ એમની સાથે શું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનમાં એમ જે છે તે બહુ મોટી વેલ્યુ છે. અને એની સાઇન કઈ રીતે ડિસાઇડ થાય તો મેક્સિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હોય તો અહીંયા નેગેટિવ એમ રાખવાનું. કેમ? કારણ કે એની ઓપોઝિટ ઇફેક્ટને લીધે ટેબલમાંથી એ નીકળી જાય ઇઝીલી, એના માટે આપણે ઓપોઝિટ ઇફેક્ટ આપીએ છીએ અને ઓપોઝિટ સાઇન આપીએ છીએ. ઘણીવાર એવું થાય કે નહીં નીકળે ટેબલમાંથી, તો એનો મતલબ કે એનું સોલ્યુશન ફિઝિબલ નથી. જો અહીંયા મિનિમાઇઝ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ હતે તો અહીંયા આપણે એમને પોઝિટિવ વેલ્યુ આપતે કે જેથી એ ટેબલમાંથી નીકળી જાય બરાબર. એ ધ્યાન રાખજો. એટલે આમાં 2-3 વસ્તુ આવી ધ્યાન રાખવાની છે બિગ એમ મેથડ અને આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલ યુઝ કરતી વખતે.
બરાબર. તો આજનો આ એક પ્રોબ્લેમ હતો આપણો કે જે આપણે સોલ્વ કર્યો સિમ્પ્લેક્સ મેથડથી. બરાબર. આમાં બધા સ્પેશિયલ કેસ તમારા પતી જાય છે મોટાભાગના, અને જે તમારું સિમ્પ્લેક્સ મેથડ જે છે તેનું ઘણો પોર્શન આપણે કવર કર્યો છે. અને લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમનો આપણે અત્યાર સુધી શું કર્યું છે તે તમને પાછું રિવાઇઝ કરાવું. ટૂંકમાં કહું તો આપણે ઓપરેશન રિસર્ચનું ઇન્ટ્રોડક્શન ભણ્યા છે, એના એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ એપ્લિકેશન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એ બધું ભણ્યા છે ઓપરેશન રિસર્ચના. એના પછી લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ કરેલું હતું આપણે. તો લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ પ્રોબ્લેમમાં આપણે કોને એલપીપી કહેવાય તે જોયું, પછી એનું ફોર્મ્યુલેશન કર્યું, એટલે કે આપણે પ્રોબ્લેમ ફોર્મ્યુલેટ કરીએ, તમને ડેટા આપ્યો હોય થિયરીમાં, એના પરથી તમે ઇક્વેશનમાં કન્વર્ટ કરવાનું શીખ્યા. દેન વી હેવ ગોન થ્રુ ધ એઝમ્પશન્સ, એલપીપીમાં કેટલાક એઝમ્પશન્સ આવે છે તે જોયા. પછી ગ્રાફિકલ મેથડ જોઈ મેક્સિમાઇઝેશન અને મિનિમાઇઝેશન માટેની. એના પછી આપણે જોયું કે ગ્રાફિકલ મેથડમાં અમુક સ્પેશિયલ કેસ આવે, અનબાઉન્ડેડ સોલ્યુશન, મલ્ટિપલ સોલ્યુશન, ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન, એ બધા સ્પેશિયલ કેસ જોયા. એના પછી આપણે સિમ્પ્લેક્સ મેથડ ચાલુ કરી ટેબલવાળી, એ સિમ્પ્લેક્સ મેથડમાં મેક્સિમાઇઝેશન અને મિનિમાઇઝેશનના પ્રોબ્લેમ જોયા. એના પછી એમાં સ્પેશિયલ કેસીસ જોયા. બરાબર. ઇનફિઝિબલ સોલ્યુશન, અનબાઉન્ડેડ સોલ્યુશન, એ બધા. અને આજે આપણે બી ગેમ મેથડ જે છે એ બી જોઈ, અને એની અંદર જ ઇનફિઝિબલ વાળો કેસ બી જોઈ લીધો. બરાબર. બી ગેમ મેથડ બી જોઈ કે જેમાં આર્ટિફિશિયલ વેરિયેબલનો યુઝ કર્યો. બરાબર. તો ધીસ વર ધ ટોપિક દેટ હેવ બીન કવર્ડ ટીલ નાવ. પાછા આજે લેબમાં બપોરે જે છે મારી સાથે બેચમાં તે મળીશું. અને હું જે ક્લાસરૂમમાં ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરું છું તે મહેરબાની કરીને આખો ક્લાસ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. બરાબર. કારણ કે હમણાં મારી ટ્યુટોરિયલની બેચમાં હું મારો પોર્શન ચલાવું છું, બૃહદ સરની બેચમાં બૃહદ સર એમનો પોર્શન ચલાવે. બરાબર. તો ક્લાસરૂમમાં જે બી તમને કરવા આપે તે આખા ક્લાસે જ કરી દેવાનું, એટલે આખા ક્લાસને પ્રેક્ટિસ થઈ જાય અને આખા ક્લાસનું સાયમલ્ટેનિયસ વર્ક ચાલુ રહે. બરાબર. ટ્યુટોરિયલ વર્ક. સો બધાએ જ કરવાનું આખા ક્લાસે જે લેબમાં આપું તે, કે જેથી બધાને પ્રેક્ટિસ થતી રહી અને તમારો રિસ્પોન્સ હું અંદર પીડીએફમાં વાંચી મને ખબર પડે છે કે કોને સોલ્વ થાય છે, કોને નથી થતું. બરાબર. અને મહેરબાની કરીને કોપી નહીં કરતા, જાતે કરવાની ટ્રાય કરજો. રાઈટ. સો that will be all for today. We'll be meeting in the tutorial with my batch. If you have any question then you can ask.